لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی سیدنا تیفور رضی اللہ تعالیٰ یہ بایزید بسطامی وہ ہیں جن کے بارے میں سید الطائفہ ہمارے آقا ہمارے پیران پیر کے پیر ان کے پیروں کے پیر سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین بایزید بسطامی کو اولیاء کی جماعت میں وہ مرتبہ حاصل ہے جو مقام فرشتوں میں حضرت جبریل امین کو حاصل ہے۔ وہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے مرتبہ بیان کیا سید الطائفہ نے سلطان العارفین بایزید بسطامی کا۔ وہ بایزید بسطامی سیدنا تیفور گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، زنا کرو گے تو خاک ہو، گانے سنو گے تو خاک ہو، حرام کھاؤ گے تو خاک ہو، پاپ کرو گے تو خاک ہو، عیاشی کرو گے تو خاک ہو، نمازیں ترک کرو گے، مسجدیں ویران کرو گے تو خاک ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو خاک ہو، اور اگر راتوں کو مصلی پہ گزار کے آنسوؤں کی سوگات خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ انسان بنو گے جسے قرآن لقد خلقنا الانسان کہتا ہے، اگر توبہ استغفار کر کے وہ انسان بنو گے جسے قرآن لقد خلقنا الانسان کہتا ہے، اگر رب کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹا کر وہ انسان بنو گے جسے قرآن لقد خلقنا الانسان کہتا ہے، جس سے قرآن الانسان کہتا ہے۔ قرآن نے الانسان کہا ہے، مطلقاً انسان نہیں کہا، الانسان کہا۔ اور ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی وجہ سے جہاں تک میری معلومات قرآن کے متعلق ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن نے انسان بیان کیا ہے وہاں الانسان ہی ہے، مطلقاً انسان قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا، ایسی میری چھوٹی سی معلومات ہے۔ اب آپ غور کریں، ہاں ناس کہہ کر انسانوں کا ذکر کیا گیا تو الگ بات ہے، لیکن جہاں انسان کہا وہاں الانسان ہی کہا ہے، اور جہاں الف لام آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر عمومیت مراد نہیں لی جاتی بلکہ خصوصیت مراد لی جاتی ہے، اور علماء اس پر بہت گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نہ میں کوئی تدریسی خدمت انجام دینے والا کوئی مدرس ہوں اور نہ کوئی آپ طالب علم و متعلم ہے، تو میں درسگائی بات یہاں نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں انسان کا ذکر کیا ہے وہاں علم الانسان، علم الانسان جس کو ہم پڑھتے ہیں اگر آپ اس کو ٹکڑے کر کے پڑھیں تو علم الانسان، علم الانسان معلم یعلم کہہ کر یہاں بھی الف لام ہے، تو بہرحال یہ خصوصیت کے لیے ہے، اور یہ جو الانسان جہاں جہاں کہا گیا ہے اس سے مراد ہر انسان نہیں ہے۔ جس کے ناک کا ناک دیکھ کر تم انسان کہتے ہو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں جب تک کہ وہ قرآن والا انسان نہ بنے، اور قرآن والا انسان وہ نہیں ہے جو بازاروں میں ہول ہپاڑ کرتے پھر رہے، جو زمین پہ فساد کر رہے ہیں۔ الانسان وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جس انسان کو علم الہی نے فرشتوں کے درمیان جس کی منقبت گویا کے پڑی ہے وہ انسان کون سا انسان ہے؟ اسی انسان کو انسان کامل محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ عمر ابن خطاب ہے، وہ عثمان غنی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ امام حسن ہے، وہ امام حسین ہے، وہ سعد و سعید ہے، وہ طلحہ و زبیر ہے، وہ جنید بغدادی ہے، وہ بایزید بسطامی ہے، وہ سیدنا غوث العظم دستگیر ہے، وہ عطائے رسول قریب نواز ہے، وہ قطب الدین بختیار کاکی
बाकी है, वो निजामुद्दीन औलिया है, महबूब इलाही है, साबिर कलियर है, बख्तियार काकी है, वो बाकी बिल्ला है, मुजद्दिद फसानी है, वो इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी है, वो हुजूर मुफ्ती आजम है, वो मखदूम यशरफ जहांगीर सिमनानी है। यानी इंसान वो इंसान है, देखने में इंसान है। इंसान हकीकत में वो लोग हैं जिन्हें देखकर फरिश्ते भी हैरत ज़दा हैं, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। क्या अजीम और इंसान है, तो वो इन इंसानों के सामने अर्श की हैसियत क्या है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी घुटने जमीन पे टेक के आसमान की तरफ देख रहे हैं और आंख में आंसू है, और वो आंसू पानी के नहीं बल्कि खून के आंसू। इसका तसव्वुर तो हम कर ही नहीं सकते। जिनको उनका गम मिला है, क्योंकि गम 39 दिन तक गम की बारिश हम पे हुई है, अब वो गम गमे मुस्तनी के आंसू नहीं तो फिर पानी के आंसू नहीं बल्कि इंसान खून के आंसू रोता है। हजरत बायजीद बुस्तामी घुटने जमीन पे रख के आसमान की तरफ देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। आने वाला मुरीद आता है और आकर कहता है, ए हजरत बायजीद, आप खून के आंसू रो रहे हैं, आपकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। बायजीद कहते हैं, रोने की वजह यह है कि मैं सिर्फ 2 कदम में अर्श पर गया था। इंसान ये है, लक़द खलक़नल इंसान, ये इंसान है। इंसान किसे कहते हैं? लोगों को मेराजुन नबी हजम नहीं होती, वो कहते हैं गए कैसे आए कैसे। हम कहते हैं इतना बस, नादान तू तेरे घर 10 मरतबा जाए। अगर मैं ये कहूं कि जनाब कारी मोहम्मद राशिद रजवी साहब 10 मरतबा दिन भर में अपने घर गए और आए, तो आप कहेंगे ये भी कोई कहां बात हुई? कोई बात नहीं, ठीक है, इंसान अपने घर आता ही जाता तो है। मौलवी साहब अपने घर 50 मरतबा दिन भर में आए गए, कहीं कोई बात ही नहीं हुई। वो तो अपने घर आते ही जाते हैं, क्योंकि अपने घर की गलियां आदमी को पता है, अपने घर का मोहल्ला आदमी को पता है, गली कुछ सब कुछ पता है, क्योंकि बात घर जाने की है। अल्लाह अकबर, तू तेरे घर दिन में 50 मरतबा जाए तो तुझे हैरत नहीं, और मुस्तफा अपने घर जाए तो आपको हजम ही नहीं होता। आप खिलाफ में तकरीर करते हो, आप कहेंगे कि वो उनका घर कैसे है। हम कहते कुरान तुमने नहीं पढ़ा, कुरान कहता है कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, के अल्लाह की तरफ से, कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ये मिर रब्बिकुम बता रहा है कि मोहम्मद अल्लाह की दलील बनकर अल्लाह की तरफ से, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से आए। तो जो जिसकी तरफ से आता है उसका घर तो वही होता है। और फिर ये नहीं कहा कि पैदा किए गए, तरफ से आए कहा, मिर रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से आए। एक होता है अल्लाह ने पैदा किया दलील बनाकर, चांद को दलील बना के पैदा किया, सूरज को दलील बना के पैदा किया, लेकिन जब बात आई मुस्तफा प्यारे की तो कहा मिर रब्बिकुम, पैदा नहीं किए गए बल्कि फरमाया वो तुम्हारे रब की तरफ से आए। हालांकि वो भी पैदा हुए हैं, ये हमारा ईमान है, लेकिन वो तुम्हारे रब की तरफ से आए। आता वही है जो पहले कहीं होता है, तो आए कहां से? रब की तरफ से। पता चला आने से पहले वो उसकी अजमतों के पर्दे में थे, तभी तो आए। अरे जब आना मालूम हो गया तो वही उनका घर है, अगर वो घर लौट करके जाए तो एतराज की बात क्या है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं। कुरान समझने के लिए मुस्तफा करीम की खैरात की जरूरत है। तो तू अपने घर जाता है तो परेशान नहीं, वो उनके घर जाए तो तू परेशान है, वो तो उनकी शान ही। हुजूर का जाना हैरत अंगेज नहीं है, जाकर आना हैरत अंगेज है। हुजूर का जाकर आना हैरत अंगेज है, और ये बड़ा मौजज़ा है।
जाने से बड़ा मौजज़ा आना है। क्यों? इदरीस ने कहा था अलैहिस्सलाम, जरा फरिश्ते मुझे लेकर भी चल, मैं अल्लाह की जन्नत तो देखूं। जन्नत देखा काम मैं बाहर नहीं निकलता, नहीं जाना है मुझे दुनिया में। अरे नादान, इदरीस जन्नत देख करके वापस नहीं आना चाहती और नहीं आए। जन्नत का हुस्न देख करके वापस नहीं आए। हुस्ने जन्नत में इदरीस अलैहिस्सलाम यूं महव हो गए, यूं मगन हो गए कि कहा मैं नहीं जाता। और फिर अल्लाह ने कहा ठीक है नहीं जाता तुम रहने दो यहीं पर। हुस्ने जन्नत इदरीस देख ले तो वापस ना आए, लेकिन मेरे रसूल ने हुस्ने जन्नत सिर्फ नहीं देखा, हुस्ने खुदा को देखा, हुस्ने अज़ली को देखा, उसके बाद भी वापस आते हैं। तो जाने से बड़ा मौजज़ा उनका आना है। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। वो परेशान जाने पर है। आशिकों का हाल तो ये है कि वो आने पर सर ढूंढ रहे हैं कि आए कैसे। अरे लोग गुंबदे खजरा देखकर कहते अल्लाह यही मौत दे दे, अब जाना नहीं। हुस्ने गुंबदे खजरा देखने वाले लौट कर आने की बात नहीं करते, जिसने हुस्ने अजली देखा फिर भी वो लौटता है। क्यों लौटता है? इसलिए कि दिल में उम्मत से प्यार ही इतना है, दिल में उम्मत से मोहब्बत ही इतनी है। तो अर्ज ये कर रहा था कि हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैं 2 कदम में अर्श पर गया था। पता चला कि जब इंसान इंसान बन जाता है तो फिर वो 2 कदम में अर्श पर भी जाता है। इंसान की शान क्या? हम तो उसी में उलझे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है। नादान कौन क्या कर रहा है ये मत देख, तुझे क्या करना ये देख। तो दूसरों के ऐब को देखने चला है, अपने ऐब तो देख। इंसान अगर तू है तो मेरे रसूल ने फरमाया कि दूसरे के अयूब पे जो पर्दे डाल देता है अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दे डालता है। और ऐबदारों को ही ऐब नजर आते हैं। बहुत खास बात अर्ज करने चला, ऐबदारों को ही ऐब नजर आते हैं, बेऐबों को ऐब नजर नहीं आते। जैसे मक्खी को वही जगह नजर आती है जहां जख्म होता है, वैसे अगर आपको किसी में ऐब दिखे तो समझ लो कि मुझ में भी ऐब है, तभी ऐब दिख रहे हैं। और अगर ऐब न दिखे तो समझ जाए कि अल्लाह ने आपके अंदर से ऐब का खात्मा कर दिया है। तो अब ऐब नजर आ रहे हैं हमें, ऐब कोई हजम ही नहीं होता हमें सब में ऐब नजर आते हैं। लेकिन काश कि हमारी नजर अपने ऐबों पर हो तो सबके अयूब छोटे नजर। कुर्बान जाए उस रसूल पर जिसे खुदा ने हर ऐब से पाक बनाया था। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने हर ऐब से पाक जिसे बनाया था। उस रसूल की बारगाह में जानी भी आकर के कहते थे हुजूर हमने जिना किया, तो आका यूं फरमाते थे जा कहीं तू पागलपन में तो नहीं बक रहा है, भाग यहां से, जाके तौबा कर ले अगर ऐसी बात है तो। और घूम फिर कर आने वाले जब बार बार कहते तो कहते जब खुदा ने पर्दे डाले थे तो तूने क्यों जाहिर कर दिया, क्यों ये नादानी की है। खुदा की कसम जो लोगों के अयूब देखकर भी यूं ढके। उस रसूल की शान ये थी गलती कोई करे और चेहरा किसी की तरफ करके गलती की निशानदही करे ताकि उस गलती करने वाले को शर्मिंदगी निदामत ना हो। जो यूं निभाए आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। मुसलमानों अपने आप को समझो, ये क्या है? एक दूसरे की पगड़ी उछाल रहे हो, एक दूसरे के साथ दस्त बगिरेबा हो, पड़ोसी तुमसे महफूज नहीं। लोगो तुम्हारा पड़ोसी तुमसे महफूज नहीं, पड़ोसी भी पनाह मांगता है कि मैं किसके पड़ोस में आ गया। मोहल्ला तुमसे परेशान है। याद रखो इंसान वो इंसान है। अभी आप सुनेंगे अगर वक्त रहा कि इंसान बना किससे, इंसान कहते किसको। बायजीद बुस्तामी फरमाते 2 कदम में मैं अर्श पे गया। जब मैं अर्श पे पहुंचा तो मैंने अर्श को देखा कि वो प्यासे भेड़िए की तरह बेचैन है।
جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا ہوتا ہے، اسی طرح سے میں نے عرش کو بے چین اور بے قرار پایا کہ وہ پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین اور بے قرار ہے۔ اس وقت میں نے پوچھا، اے عرش، تیری بے قراری کی وجہ کیا ہے؟ تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ تو کیوں بے چین اور بے قرار ہے؟ تو عرش کا جواب سنو، عرش کہتا ہے، اے بایزید، بے چینی اس بات پر ہے کہ میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں خدا کو تلاش رہا ہوں، میں اللہ کو تلاش کرتا ہوں۔ بایزید کہتے ہیں، خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو میں یہاں چلا آیا اور تو بھی اسی کو ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ ہمیں تو پتہ یہ دیا الرحمن علی العرش استویٰ کہ رحمان نے استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے عرش پر۔ عرش پر استوا کرنا تو ہمیں پتہ دے رہا ہے کہ وہ عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ تو جب عرش کہتا ہے، عرش نے سنا کہ بایزید کہتے ہیں کہ اللہ نے جواب دیا، پتہ بتایا الرحمن علی العرش استویٰ کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے، یہ پتہ معلوم کر کے ہم عرش پہ آ گئے کہ چلو خدا کو ڈھونڈ لیں گے عرش پر، خدا کو پا لیں گے عرش پر۔ لیکن جیسے میں بے چین ہوں، عرش تو بھی بے چین ہے، تو بھی بے قرار ہے۔ تو عرش کہتا ہے اللہ اکبر، ایک سرد آگ کھینچی عرش نے اور عرش جواب دیتا ہے بایزید، جب تو پوچھتا ہے تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ عرش پر استوا کیا جیسا کہ شان ہے اس کی، اور جب میں بے چین ہو کے پوچھتا ہوں اللہ تو ہے کہاں تاکہ میں تجھے ڈھونڈ لوں، تیرا پتہ پالوں، تجھے تلاش کر لوں، تو بایزید جب تم پوچھتے ہو تو تمہیں عرش کا پتہ دیتا ہے، اور جب میں پوچھتا ہوں کہ تو ہے کہاں، میں تجھے کہاں پاؤں، تو عرش کو یوں کہتا ہے اگر مجھے پانا ہے تو بایزید کے دل میں چلا جا، تو مجھے وہیں پر پا لے گا۔ سبحان اللہ۔ انسان کا پتہ ملتا ہے انسان کے دل کا، کیونکہ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان عرش کرسی میں میرے جلوے نہیں سماتے، میرے جلوے تو کسی انسان کے دل میں سما جاتے۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔